ہم شہر سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ اچانک 1130 نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہیں اتار دو، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور 1130 نے ہیلی کاپٹر کو نیچے اتارنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر کے پیر زمین پر ٹک گئے۔ چلو مارشل، باہر نکلو اور دیکھو پاک ایشیائی اپنا وعدہ کس طرح پورا کرتے ہیں۔ عمران نے مارشل کو ہیلی کاپٹر سے باہر دھکیلتے ہوئے کہا اور مارشل اچھل کر ہیلی کاپٹر سے باہر نکل گیا۔ اس کے چہرے پر واقعی حیرت کے تاثرات تھے۔ شاید یہ بات اس کی توقع کے بالکل خلاف تھی کہ یہ لوگ اس طرح اسے زندہ چھوڑ دیں گے۔ مارشل کے باہر جاتے ہی عمران کے اشارے پر 1130 نے ہیلی کاپٹر کو دوبارہ فضا میں بلند کر لیا۔ تم سب نیچے چھلانگے لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 1130 تم پیچھے ہٹاؤ، میں ہیلی کاپٹر کو خودکار پرواز پر سیٹ کرتا ہوں، عمران نے پائلٹ سیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس وقت ہیلی کاپٹر خاصی بلندی پر جا کر آگے کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ مگر ہمارے پاس تو پیراشوٹ نہیں ہے، سب ممبروں نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ پرواہ نہ کرو، پیراٹروپنگ جمپ لگانا ہوگا، میں ہیلی کاپٹر کو چند لمحوں کے لیے نیچے لے جاؤں گا، عمران نے کہا اور اسی لمحے عمران نے 1130 کی جگہ پائلٹ سیٹ سنبھال لی اور پھر وہ اس کے انجن پر جھک گیا۔ ہیلی کاپٹر پر سوار ہوتے ہی عمران نے دیکھ لیا تھا کہ اس میں خودکار پرواز کا سسٹم موجود ہے، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ عمران نے بڑی پھرتی سے خودکار پرواز کا سسٹم ایڈجسٹ کیا اور تیزی سے اس کا لائے عمل ایڈجسٹ کرنے لگا۔ اس نے چند لمحوں بعد ہی مکمل ایڈجسٹمنٹ کر کے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے۔ اب ہیلی کاپٹر خودکار پرواز کے تحت خود بخود اڑ رہا تھا اور پھر وہ سب نیچے کودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر کی بلندی تیزی سے گھٹتی چلی جا رہی تھی۔ وہ سب ہیلی کاپٹر کی کھڑکیوں کے پاس کھڑے تھے۔ بغیر پیراشوٹ کے بلندی پر پرواز کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر سے نیچے سخت زمین پر چھلانگ لگانا بظاہر ایک ناممکن سی بات نظر آتی تھی، لیکن پیراٹروپنگ جمپ ایک خاص تکنیک کا نام تھا۔ اسے چھلانگ لگانے کے بعد زمین پر پہلے گرنے والے کے ہاتھ چھوتے تھے اور ہاتھ زمین سے لگتے ہی وہ انتہائی تیز رفتاری سے کلا بازی کھا جاتا اور پھر اس وقت تک مسلسل کلا بازیاں کھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا تھا جب تک اس کا جسم معمول پر نہ آ جاتا، اور اس طرح بلندی سے بغیر پیراشوٹ چھلانگ لگانے کے باوجود انسان کے جسم پر خراش تک نہ آتی تھی، لیکن اس میں اگر ذرا بھی انداز سے کی غلطی ہو جائے تو پھر آدمی کی ہڈیاں تک سرما بن جاتی تھیں۔ ہیلی کاپٹر نیچے اترتا چلا جا رہا تھا اور وہ سب عمران کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس بات کا صرف اسے ہی علم تھا کہ کس بلندی تک پہنچ کر ہیلی کاپٹر نے دوبارہ اوپر اٹھنا ہے۔ پھر جب ہیلی کاپٹر 100 فٹ کی بلندی پر پہنچا تو عمران نے کود جاؤ کا نعرہ لگایا اور پھر سب سے پہلے خود نیچے چھلانگ لگا دی اور اس کے بعد باقی سب بھی تیزی سے نیچے کودتے چلے گئے۔ سب سے آخر میں 1130 کودا تھا۔ اس وقت تک ہیلی کاپٹر مزید نیچے آ چکا تھا اور اس کے کودتے ہی ہیلی کاپٹر نے ایک جھٹکا کھا کر دوبارہ اوپر اٹھنا شروع کر دیا۔ اس بار اس کی رفتار بے حد تیز تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دوبارہ خاصی بلندی پر پہنچ گیا۔ نیچے کودنے کے بعد وہ سب کلا بازیاں کھاتے ہوئے کھلے میدان میں آگے بڑھتے چلے گئے اور چند لمحوں بعد وہ سب اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو گئے۔ عمران کو 1130 کی طرف سے فکر تھی کیونکہ وہ اس کی صلاحیتوں کے متعلق کچھ زیادہ نہ جانتا تھا، لیکن 1130 نے بالکل صحیح چھلانگ لگائی تھی۔ اس سے پہلے عمران نے اسے اس لیے پیراٹروپنگ جمپ کے متعلق پوچھنے کی ضرورت نہ سمجھی تھی کیونکہ وہ ایک بہترین پائلٹ ثابت ہو رہا تھا اور عمران جانتا تھا کہ پائلٹ کورس میں سب سے زیادہ زور پیراٹروپنگ جمپ پر ہی دیا جاتا ہے۔ اس لیے اسے یقین تھا کہ 1130 کو جمپ لگا کر کلا بازیاں کھاتا دیکھ کر وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ ہیلی کاپٹر اب کافی بلندی پر جا کر آگے بڑھنے لگا تھا اور دوسرے لمحے وہ سب بری طرح چونک پڑے جب انہوں نے فضا میں جنگی جہازوں کی مہیب آواز گونجتی سنی۔ درختوں کے نیچے ہو جاؤ، عمران نے چیخ کر کہا اور وہ سب تیزی سے درختوں کے نیچے ہوتے چلے گئے۔ جنگی جہازوں کا پورا اسکواڈرن فضا میں موجود تھا۔ انہوں نے تیزی سے ہیلی کاپٹر کو گھیرا اور پھر ہر طرف سے اس پر میزائلوں کی بارش شروع کر دی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ہیلی کاپٹر کے پرزے فضا میں بکھرتے چلے گئے اور وہ سب سوچ رہے تھے کہ اگر انہیں کودنے میں چند منٹ مزید دیر ہو جاتی تو اس وقت ان کے جسموں کے ریزے بھی فضا میں ہیلی کاپٹر کے ساتھ ہی بکھر چکے ہوتے۔ اگر مارشل کو باہر نہ نکالتے تو وہ کبھی ہیلی کاپٹر اس طرح تباہ نہ کرتے، اور اسے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہیلی کاپٹر ان کی نظروں میں تھا، صفدر نے کہا۔ میں نے چھت میں مخصوص سوراخوں سے اندازہ لگا دیا تھا کہ اس میں ویژن آئی فٹ
करने की गुंजाइश है और यकीनन उन्होंने विजन आई फिट की होगी। इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। इसका तो मतलब है कि हमें कूदते हुए भी उन्होंने देखा होगा और अब किसी भी लम्हे उनकी तेज रफ्तार जीपें हमें घिर सकती हैं। 1130 ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। अरे नहीं, दरअसल मैंने उन्हें अपने ताक़ुब से झटकने के लिए ये सारा धंधा किया था। अगर हम मार्शल को ना उतारते तो वो मुसलसल हमारे पीछे लगे रहते। मार्शल को उतारने के बाद उनका पहला काम यही होना चाहिए था कि वो हमें हेलीकॉप्टर समेत फिजा में ही तबाह कर देते और यही उन्होंने किया। अब मसला सिर्फ इतना था कि हम छलांगे लगाकर हेलीकॉप्टर से उतर जाएं और उन्हें इस बात का पता न चले। उसके लिए मैंने जर्द ग्रास काटन की पट्टियाँ इस्तेमाल की जो तुम सब ने अपनी अपनी कलाइयों पर लपेटी हुई हैं। उनकी खसूसियत यह है कि जिस जिंदा जिस्म के साथ लिपटी हुई हो उसके खून से मिलकर ऐसी रेज उसके गिर्द फैला देती हैं जिन्हें विजन आई की मखसूस रेज क्रॉस नहीं कर सकती। उसने इन पट्टियों के लिपटने के बाद हम उनकी स्क्रीन पर नजर नहीं आ सकते। चुनांचे अब उन्होंने यही समझकर हेलीकॉप्टर तबाह किया होगा कि हम इस हेलीकॉप्टर के साथ ही ख़त्म हो चुके हैं। इमरान ने अपने साथियों की तसल्ली के लिए अपनी फितरत के खिलाफ पूरी बात तफसील और वजाहत से बता दी और वो सब इमरान की रेडीमेड खोपड़ी की करदगी पर बेख्तियार दाद देने पर मजबूर हो गए। 1130 तो अब इमरान को यूं देख रहा था जैसे वो इमरान की बजाय माफूकुल फितरत चीज़ को देख रहा हो। इमरान हर मुश्किल से मुश्किल वक्त को यूं टाल देता था जैसे उसने उसके मुतल्लिक पहले से मंसूबा बनाया हुआ हो। फार्म के तय खाने से सुरंग लगाने से लेकर अब हेलीकॉप्टर से कूदने तक उसने कदम कदम पर इमरान की बेपनाह जहानत, फुर्ती और हाजिर दिमागी को चेक किया। इसलिए अब उसके रवैया और लहजे में इमरान के लिए अकीदत का अंसर उभर आया था। 1130, पहले तो ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है ताकि ये नंबर का अजाब तो गले से निकले। मुझे 1130 कहते हुए यूं महसूस होता है जैसे मैं जेल में खड़ा कैदियों की हाजिरी लगा रहा हूँ। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। मेरा नाम हरमन है, 1130 ने बेख्तियार हंसते हुए कहा। चलो शुक्र है धर्मन नहीं है, वरना मुझे खामखा लाहौल वाला पढ़ना पड़ता। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा और इस बार उसकी बात पर सिवाय हरमन के बाकी सब हंस पड़े और हरमन होंक बना उनकी सूरतें देखता रह गया। जब सफदर ने हरमन को बताया कि धर्मन शैतान को कहते हैं और लाहौल वाला पढ़ने से शैतान भाग जाता है तो हरमन भी बेख्तियार हंस पड़ा। अच्छा, अब हमें जल्द अज जल्द तारतू पहुंचना है। वो लोग ज़रूर यहाँ हमारी लाशों के टुकड़े चेक करने आएंगे और मैं चाहता हूँ इस वक्त तक किसी पुरहजूम शहर में गुम हो जाएं। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और वो सब भी एकदम संजीदा हो गए। तारतू यहाँ से शुमाल मशरक में करीबन 50 किलोमीटर के फासले पर खासा बड़ा शहर है और वहाँ एक होटल में हमें हर किस्म की इमदाद मिल सकती है, हरमन ने कहा। होटल में? मगर कैसे? यहाँ के होटल तो हुकूमत की मलकियत होते हैं, इमरान ने चौंकते हुए कहा। जी हाँ, होते तो हुकूमत की मलकियत हैं, लेकिन वहाँ तजर्बाकार लोगों को मुस्तकिल तौर पर मैनेजर रखा जाता है। होटल वेरू की मैनेजर मादाम गाकिया मेरी करीबी दोस्त है और ख़ास बात यह कि मैं एक्स्ट्रो के मुख्तलिफ मिशंस के सिलसिले में उससे मदद हासिल करता रहता हूँ। और आपको ये भी बता दूँ कि जोगानाश के कारखाने के मुतल्लिक बुनियादी मालूमात भी उसी ने मुहैया की थी, अरमन ने तफसील बताते हुए कहा। वेरी गुड, फिर तो ये बहुत अच्छा है। अब हमें जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचना है, इमरान ने मुसरत भरे अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। रूसिया जैसे मुल्क में इस किस्म की इमदाद को बस ताईद गैबी ही कहा जा सकता है। और फिर वो सब खासी तेज रफ्तारी से चलते हुए आगे बढ़ते चले गए। थोड़ी देर बाद वो एक छोटी सी पहाड़ी से उतरकर बड़ी सड़क पर आ गए। यहाँ से हमें तारतू के लिए बस मिल सकती है, हरमन ने कहा। नहीं, इस तरह उन्हें किलियो मिल जाएगा। उन्होंने यकीनन हमारी लाशें ना पाकर इर्द गिर्द के इलाके में तहकीकात करनी है और हमारी तादाद हमारा भांडा फोड़ देगी, इमरान ने कहा। मगर जनाब, बस के बगैर तो हम तारतू में दाखिल नहीं हो सकते, वरना चेकिंग स्टाफ हमें पैदल आते देखकर रोक लेगा। इस तरह पैदल शहर से बाहर निकलने या दाखिल होने का रवाज नहीं, या तो अपनी सवारी हो या फिर बस के जरिए हो सकता है, हरमन ने जवाब दिया। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, उसके सिवा चारा नहीं है, लेकिन तुमने हमें ऐसी जगह उतारना है जहाँ खासी भीड़ भाड़ भी हो और वो जगह होटल से काफ़ी दूर भी हो, इमरान ने उसे हदायत देते हुए कहा। आप बेफिक्र रहें, हमें गरशीका रोड पर उतर जाएंगे, वो तारतू की मेन रोड है और वहाँ हर वक्त हजूम रहता है, हरमन ने जवाब दिया।
अभी वो बातें कर ही रहे थे कि उन्हें दूर से सुर्ख रंग की एक देव हैकल बस आती दिखाई दी। हरमन ने आगे बढ़कर अंगूठे और उंगली को मखसूस अंदाज में मोड़कर बस ड्राइवर को इशारा किया। इस इशारे का मतलब यही था कि वो बस में सफ़र करना चाहते हैं। चुनांचे बस उनके करीब आकर रुक गई और वो सब बस में सवार हो गए। बस में चंद सवारियां थीं, वो अलग अलग होकर बैठ गए और फिर हरमन ने उठकर गेट के करीब लगे हुए टिकट बॉक्स में चंद सिक्के डालकर टिकटें निकालीं और अपने साथियों में बांट दी। बस खासी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ी चली जा रही थी और चंद लम्हों बाद तारतू शहर की इमारतें नज़र आने लग गईं। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।